வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு சேனல். நான் சினி பிரபாகர். நீங்க கூட அக்கா சுவாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். ஹலோ. இன்னைக்கு நம்ம என்ன மூவி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அண்ணன் தம்பி. நம்ம மம்முட்டி அவர்களோட ஆக்ஷன் காமெடி மூவின்னு சொல்லிட்டு டபுள் ஆக்ட் வேற சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்க வந்து எக்ஸைட்டட். இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஸ்டோரி ஓரியன்டா இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஒரு ஃபன்னான மூவியா இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஏன் ரீசன் அப்படின்னா, கேஸ்டே ஒரு பயங்கரமான கேஸ்டா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லக்ஷ்மி ராய், கோபிகா டபுள் தமாக்கா. கண்ணா 2 லட்டு தின்ன ஆசையாங்கிற மாரி கோபிகாவும், லட்சுமி ராயும் இருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா, நம்ம சித்திக்கி, அப்புறமேட்டு ஹரிஷி அசோகன், சுராஜ், சலீம் குமார் அது மாரி ஒரு பட்டாளமே இருக்கு. ஸோ பயங்கர ஃபன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு நெனைக்கிறேன். அண்ட் இத படம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மெயினா நெறைய வியூவர்ஸ் சொன்னது என்னன்னா, ஆ அப்பார்ட் ஃப்ரம் சர்டன் ஃபில்ம்ஸ் ஃபேன்ஸ் வந்து போல்ல வந்து அந்த அளவுக்கு ரிலே பண்ணியிருக்காதீங்க. நீங்களும் வந்து மறுபடியும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்படின்னு நெறைய கேட்டிருந்தீங்க. கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி, கொஞ்சம் போல் வின்னர்ஸ், கொஞ்சம் எங்களுக்கு வந்து பார்க்கணும்னு நெனைக்கிற மூவிஸ், கொஞ்சம் நெறைய பேர் வந்து போல் வின்னர்ஸ் இல்லனாலும் வொர்த் வாட்சிங் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு வந்து மெசேஜஸ்லயோ, இல்ல மெயில்ஸ்லயோ, இல்ல வந்து கமெண்ட்ஸ்லயோ நெறைய சஜஷன்ஸ் வரும். கமெண்ட்ஸ்லலாம் நெறைய இருக்கும். பட் வந்து நம்ம போல்லலாம் பெருசா வின்னா இருக்காது. ஏன்னா நெறைய மூவிஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அது மாதிரி வொர்த்தான மூவிஸா இல்லனா சம்டைம்ஸ் ரீசன்ட் வாட்சஸ் இப்படி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி நெறைய பார்க்கலாம்னு இருக்கோம். அதனால சர்ப்ரைசிங்கா நெறைய மூவிஸ் வந்திருந்தது அப்படின்னா வந்து எதுவும் நெனச்சுக்காதீங்க. ஸோ நெறைய மெசேஜஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இது உங்களோட ஃபீட்பேக் எடுத்துட்டு தான் இந்த டெசிஷனுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ நாட் ஜஸ்ட் போல் வின்னர்ஸ், இனிமேட்டு மத்த மூவிஸ் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அதான் வந்து ஹாப்பி நியூஸ்னு நெனைக்கிறேன். இப்ப படத்துக்குள்ள போயலாம். படத்த முடிச்சு டிஸ்கஸ் போயலாமாக்கா? எஸ். ஓகே. மண்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்களா? எல்லாரும் ஓடுறாங்க. இவரு மட்டும் தான் அங்க போறாரு. கபடி. இந்த பசங்கலாம் இப்ப எப்படி இருக்காங்களோ? இவன் என்ன மண்டையில எதுவும் மாட்டிருக்கான்? ஓலக்குடு. அண்ணன் தம்பி 2 ஒரே மாதிரி ஷர்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ணன் தம்பிக்கு தான் கபடியவா? தமிழ் டைட்டிலா இருக்கு. புடிச்சிட்டாங்க. சட்டை எவ்வளவு பெருசு போட்டு போனோம். ஓகே. ஐயோ. ப்ராப்பரா கோடு போட்டு விளையாடுறாங்களா? ജയിക്കുന്നവൻ എപ്പോഴും ഹീറോയാണ്. എന്നാൽ ഈ കഥയിൽ ഇവൻ ഹീറോ അല്ല. ഹീറോ ഇല്ലയാ? ഇവൻ ഈ കഥയിലെ വില്ലനാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഹീറോ ആരാണെന്നായിരിക്കും. ആദ്യ കളി ഇവനാണ് ഹീറോ. நான் தான் சொன்னேன், நீ சொல்லவே இல்ல. எனக்கு வந்தனே தெரிஞ்சிருச்சு. சீன் போடுற கைஸ், நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன். நான் ஆக்சுவலி மம்முட்டி ஹீரோங்கிறத மறந்துட்டேன். മടപ്പളാതുരുത്തു വിശ്വംബരൻ ആരോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാ? மும்பை போலீஸ்ல வருவார்ல. ஆமா. பரட்ட பிள்ளை. இப்போ ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் வேற இப்ப பாரு இவர் எப்படி ஏக்குறாங்கன்னு. ஃபாதர் மாதிரி இருக்காரு. ഈ മടപ്പളാതുരുത്തു വിശ്വംബരന്റെ വീടേതാ? അത് കുറെ തെങ്ങല്ലേ, അതങ്ങനെ വീടാകും. പോട്ടെ, ഈ കാഞ്ഞാണി മുക്ക് എവിടെയാണ്? ഒറ്റ എന്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ചങ്ങനെ ശരിയാവും. നിനക്കെന്തായാലും വാതർന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? മിണ്ടാതെ നിക്കണ നീ என்னடா ஊமேனா? ஓ, ஊமதான் போல ஆக்சுவலி. அடிப்பாரா ஓடுவாரா? ஓ சாரி, நான் சொன்னல ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் பார்த்தோனே. டக்கி பாக்குறாருமா. டக்கி பாக்குறாரு. ചേട്ടാ അവൻ ശരിക്കും ഊമയാ. സോറിയുടെ മോനെ, നീ പൊട്ടനാണെന്ന് ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞില്ല. ചേത്തിലടി വാങ്ങി സ്വന്തലടി. എന്താടാ ഇത്? പൊട്ടാന്ന് വിളിച്ച അവൻ ചവിട്ടും. கை கழுவிட்டு போங்க தம்பி. ஆஹா, இப்பெல்லாம் சின்ன வயசுல விளையாண்டுருவோம்ல. இப்பெல்லாம் ஒரு கேதரிங்கும் இல்ல, இப்படி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டும் இல்ல. மறுபடியுமா?
ഞാനല്ല. ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ നൃത്ത കലാലയത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞത്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ നൃത്ത കലാലയം. ഓ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂലല്ലേ? വഴിയുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ നൃത്ത. ഇനി കലാലയത്തിന് ഏത് മുദ്ര കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈശ്വര? കലം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കലം, കറിക്കലം, അതിന്റെ ആലയം, കലാലയം അതെവിടെയാ? താനെന്താ ആളെ കളിയൊക്കെ അപ്പൊ സംസാരിക്കത്തന്നെ அப்படின்னா? പറ്റിക്കുന്നല്ലേ? நீ தான் ஆளை கலாய்க்கிறியா? ஓ നിരങ്ങണ നേരാണ് വഴി ചോദിച്ചു വരുന്ന മാന്യന്മാരെ പറ്റിക്കരുത്. அவரால இவர் அடி അല്ല പിന്നെ പാവം പേടിച്ചു. போச்சு. ഇവര് എന്തു പറ്റി? അയ്യോ, ഇങ്ങനെയുണ്ടാ കുട്ടികള്? ആദ്യം ഒരുത്തരോട് അവിടെ വെച്ച് വഴി വെച്ചപ്പോ അവൻ ഊമയാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ചവിട്ടി. അവനോട് തന്നെ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് വഴി വെച്ചപ്പോ അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ എറിഞ്ഞു പിടിച്ചേക്കണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം വഴി ചോദിച്ചവൻ അച്ചു. അവന് ചെവി കേൾക്കാമെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരിക്കും ഊമയാ. രണ്ടാമത് കണ്ടവൻ അവന്റെ ഇരട്ട സഹോദരൻ അപ്പു. അവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരുത്തൻ അണ്ണൻ, മറ്റവൻ തമ്പി. இவனத்தன் தம்பி. അണ്ണനും കൊള്ള തമ്പി. ஆக்சுவலி அங்க வந்து அலியா தானே சொல்லுவாங்க. அலி அது வந்து மச்சானா? ചേട്ടാ ചേട്ടാ അനിയൻ. അനിയൻ ഒരേ അനിയൻ. ചോരയാണെങ്കിലും ഇവന്മാര് നേർക്കുനേരിൽ കണ്ടാൽ പിന്നെ യുദ്ധമാണ്. അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുത്തൻ മറ്റവന്റെ കഴുത്തി കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലുന്ന കൂടപ്പറപ്പുകളെ ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത് കാണിയില്ല. ആ വളർത്തോഷം വളർത്തോഷം. ഇവന്മാരെയല്ല, ഇവന്മാരെയൊക്കെ തീറ്റിപ്പോരുന്ന ഇവന്മാരെ തന്തേനെ ആദ്യം തല്ലണം. എന്നാ തല്ലടോ. அவர்தான் அப்பா போல. അവന്മാരുടെ തന്ത. അത് അയ്യോ. அப்படி அடிச்சாரு. அப்போ 2 பேரும் வந்துட்டானுங்க. சேட்டை பிடிச்ச பையெல்லாம் இருக்காங்களே. அண்ணன் தம்பிக்குள்ள இப்படி விளையாடலாமா? விளையாட்டு கணேஷ். അപ്പു അച്ചു. നീ ഉണ്ണാപ്പാണ് ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. എടാ അല്ലി കൊല്ലുന്നടി. ഇവന്മാരുടെ ജനനത്തിന് 1.5 മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളെങ്കിലും രണ്ടും 2 നക്ഷത്രങ്ങളാ, 2 ഗണങ്ങളാ. ഒന്ന് ദേവനും മറ്റൊന്ന് അസുരനും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവര് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരില്ല. പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് ഇപ്പൊ തന്നെ ബോധ്യമാണല്ലോ. ഇവരുടെ ജാതക പ്രകാരം ഇവർ ഒരുമിച്ച് വാഴാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്ന ഈ വീട്ടിലൊരു അപമൃത്യു വരെ സംഭവിച്ചേ. இந்த கைண்ட் ஆஃப் கிளிப் நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன். ഇതിന് പ്രതിവിധി ഒന്നുമില്ല ജോത്സരെ. ഒരുമിച്ച് വാഴാതിരിക്കുക, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതിവിധി. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാ ജോത്സ്യരെ? അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. അളിയൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ. ഇതാണോ ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ കാര്യം? ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ പൊള്ളാച്ചിക്ക് വരട്ടെ, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകോളാം. പൊള്ളാച്ചിയാ? വിഷമം ഓക്കേ. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മീനാക്ഷിക്ക് അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാവും. ആ, അത് നല്ല തീരുമാനമാ. ഒരുത്തൻ അമ്മാവിന്റെ കൂടെ പൊള്ളാച്ചിക്ക് പൊക്കോട്ടെ. ആരെ വേണോന്നുള്ളത് വിശ്വംബര തീരുമാനം. അയ്യോ, രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഒരുപോലെയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, സംസാരശേഷി ഇല്ലാത്തവൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സാമീപ്യം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അച്ചു കൂടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൂനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കോ. ഞാൻ പോവൂല, ഞാൻ പോവൂല. അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോവൂല. Sad situationல அந்த சின்ன பையனா இருந்தா இப்படி இருந்திருக்கும். நம்மள ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படி. அந்த மாதிரி இருக்கும். പോട്ടെ. അപ്പോ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോളണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടിവെച്ചിരുന്നു ഞാൻ. നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ ലാളിച്ച് വഷളാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ജോസിയർ തന്നെ അവര്. നോക്ക്, നാളെ കഴിഞ്ഞ അമ്മാവൻ പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോകുമ്പോ നീയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അനുസരണക്കേടാണ് ഭാവമെങ്കില് എന്റെയിലും നല്ല ചൂറലുണ്ട്. നിന്റെ അച്ഛനമ്മയൊന്നും എന്നെ തടയാൻ വരില്ല. അല്ല അടിവെച്ചിരുന്നു ഞാൻ. തൊടനെ തോലി പൊട്ടണടി കേട്ടാ. இது பழி வாங்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் நான். இருக்கலாமோ? அந்த வாட்டர் இன்சிடென்ட்டுக்காக ஈவில் ആയിട്ടാരാ? അപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ? ആ ജോൾസിനെ ഞാൻ ശരിയാക്കും. അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കാൻ പോന്നെ. വേണ്ടടാ, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. നീ പൊയ്ക്കോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. പൊയ്ക്കോ, പോടാ. ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞങ്ങൾ കുഴങ്ങി പോകാത്തേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം.
അളിയൻ അങ്ങനെ പറയരുത്. അളിയൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. അളിയൻ ഞാൻ പറയട്ടെ. வந்துருச்சு மண்டை. இது தப்பு. தெரியாம பண்ணிட்டான் பய. சீரியஸ்னஸ் தெரியாம. உண்மையிலே அடிக்கிறார். காலம் மாத்தி அடிக்கிறாங்கடா. ஆமா. ஓ இவரே ஆள் மாத்தி அடிச்சிட்டாரு. கோலி முடிஞ்சிருச்சு. அவன் அவ்வளவு பெரிய கல்ல தள்ள மாட்டான். Sad life. நீ இந்த பையன் தானே ஸ்டார்டிங்ல இருந்தா? ஐயா அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியல பாச்சுக்கு. என்ன சம்பவம்னே தெரியல. அது கரெக்டா கூட்டு போறது. இது ஒரு நல்ல விஷயம். வந்துருமா? இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி லைன். நான் கூட எல்லாம் ஃபன் அண்ட் கேம்ஸா இருக்கும்னு நினைச்சேன். அகா ஃபாரா இருக்க போகுது. ப்ராபபிலி. செர்வர் சீர்திருத்த பள்ளி. அன்பர் ரஷீத். பொள்ளாச்சி. வணக்கம் ஐயா. பாத்துருக்கோம். ஆமா ஆமா நல்லா இருக்கு. வணக்கம் சார். அப்பா இங்க இருக்காரு. நான் இங்க ஓகே நம்ம தெரிஞ்ச ஆக்டர்ஸ் சமாச்சாரம். This is காதல் தண்டபாணி. மறுபடியும் நம்ம ஏரியாவுக்கு. ஆமா அப்படிதான் இருக்கு. எந்த மலையாளத்தை? உங்க பழைய பார்ட்னர் அப்பு. அவனு கிட்டியதொன்னும் போரே சார். நான் ஒரு மலையாளி தான் சார். அவன் இருக்கிற மாதிரி அதே உசிரும் திமிரு எனக்கும் இருக்கு. அவன் பயங்கர கில்லாடி சார். நாம அவன் கிட்ட பேசி ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி. என்ன காம்ப்ரமைஸ்? என்ன காம்ப்ரமைஸ் சார்? 9 வருஷம் ஏன் டீம்ல இருந்து எனக்கு எப்பவுமே தொந்தரவு பண்ற அந்த பொர்க்ராஸ்கள் மேல நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணுமா? அவன் ஏன் கூடவே இருந்துட்டு என் அண்ணன் பொண்ணை லவ் பண்ண பாக்குறேன். அவன் இந்த வீட்டுக்கு மாப்பிளைய வர்றதை நான் ஒத்துக்கணுமா? லட்சுமி ராய் நினைக்கிறேன். அண்ணன் பொண்ணு தேன்மொழிக்கு நீங்க தான் மாப்பிளை அப்படின்னா அவனை ஏதாவது கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளிடலாம். இதான்டா போலீஸ். எஸ் தர்மராஜன் முதலாளி பேசுறேன். മുതലാളിയാ? നീ മുതലാളി അല്ലടാ, എരപ്പാളിയാ. எரப்பாலியா? இது அவனா? அப்பு. டேய் நீ எங்கடா இருக்க? തൊള്ള തുറക്കാതെ പറയുന്ന കേക്കടാ. சொல்லு. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫ്രോഡ് പണി ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്കുള്ള ഷെയർ തരാതെ നീ എനിക്കിട്ട് പണി തന്നു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ടും നീ ഇപ്പൊ പണിയുമേ പണി തന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി എന്റെ അമ്മാവന്റെ കട പോലും നീ പൊളിച്ചില്ലടാ. ஆமாடா என் பொண்ணு பின்னாடி சுட்டன உன் குடும்பத்தை அழிச்சிடும். എടാ മൈത്താണ്ടി, നിന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് സൂക്കേട് മൂത്ത് എന്നെ കയറി പ്രേമിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവനാ ഞാൻ. എന്നാ ഇപ്പൊ എനിക്കതൊരു വാശിയാ. ഞാൻ ഏതായാലും അവളെ ഞാൻ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. നീ നോക്കിക്കോ, ഇനി ഏത് നിമിഷവും നിന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് അവൾ കാണാമ പോയിടും. ജാഗ്രത. காணாம போயிட்டு நான் போட்டு தள்ளிடுறேன். தேன்மொழி உள்ள இருக்கா? நான் இன்னைக்கு பாக்கலையா. யாரு தேன்மொழி? கோபிகாவா லட்சுமி ராயா? லட்சுமி ராய். ஓகே. கோபிகா லட்சுமி ராய். என்னோட சித்தப்பா நல்லா இருக்கணும். அவருடைய உயிரும் ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கணும். ஒரு பிரச்சனையும் அவருக்கு வராம காப்பாத்தணும்.
ஏதோ விட்டுறாளுங்க. அப்படியொന്നും சொல்லக்கூடாது. இது நம்ம சித்தப்பா. சாரி நாயே ராஸ்கல், நீ நாசமா போக வேண்டாம். இப்படித்தான் சொல்லணும். என் செல்லம்டா நீ. நம்ம அப்பா தற்கொலை பண்றதுக்கு காரணமே இவன் தான். சத்தம் சித்தப்பாக்கு ஒண்ணும் ஆபத்து வரக்கூடாதுன்னு சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓ பொள்ளாச்சியில இருக்கிற மிளகாய் காய வச்சிருக்காங்க. இது என்ன ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு ரவுண்டா. வில்லன் கீழே விழுந்துட்டான். நம்ம ஹீரோ எங்கடா இருக்கான்? அப்பு இன்ட்ரோவா? மருமகனே மருமகனே அழகிய தமிழ் மகனுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கு பாது. அந்த ஷாப்புல இவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள எவ்வளவு கலெக்ஷன் வந்திருக்கும். இப்போ மணி 2 ஆச்சு. மதுரைக்கு போகாதடி. வணக்கம். வணக்கம். சிரிகி அம்மா. 10 അരി ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. എസ്ബി സ്റ്റോഴ്സ്. ആമാ. അല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബാഗ്. மார்க்கெட்ல எடுத்துக்காங்க போல. அப்போ வந்து முடிட்டு போயிடுவாரு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி அச்சு வந்து போலீஸ் கூட போயாச்சு. அப்ப அப்பு வந்து அப்பா கூட தானே இருந்திருக்கணும் ஃபேமிலி கூட. பட் பொள்ளாச்சி அனுப்பிச்சிட்டாங்க போல டிசைட் பண்ண மாதிரியே. ஓ இன்ட்ரோ ப்ராப்பர் தமிழ் மூவி மாதிரி இருக்கு. எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு. இவ்வளவு ஹைப் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மூவி பார்க்குற மாதிரி தோணுது. ஓகே ஆமா ஹைப் இன்ட்ரோவா இருக்கு. ஆக்சுவலி பாஷா படத்துல வந்துட்டு இந்த ஷூ இந்த பேண்ட் தான் போட்டிருப்பாரு ரஜினி. തമ്മിൽ തല്ലി മാറിക്കണം തല്ലടാ. ബാക്കിയുള്ളൊരു വണ്ടി എടുത്ത് പണിക്ക് പോട്ടടാ. ഇവന്മാർ ഈ ബാഗ് തട്ടിപ്പറിക്കാൻ നോക്കിയിടുന്നു. നീ അവരെ ബാഗ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അവർ തട്ടിപ്പറിക്കോ? എന്റെ കാശാ. നീ നിന്റെ കാശ് എടുത്ത് ബാഗ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. കാശും ബാഗും എന്റെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിക്കേ. പോലീസ് അങ്ങനെയല്ല, ഫോൺ എടുത്ത് 100-ൽ വിളിക്കേ. 100 വേഗം വിളിക്കേ. വേഗം വിളിക്കാൻ. ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ சார். இங்க தர்மா ஸ்டோர்ஸ் முன்னாடி பெரிய கலாட்டம் நடக்கு சார். சீக்கிரமா வாங்க. என்ன போலீஸ் எல்லாம் மினிஸ்டருக்கு எஸ்கார்ட். எனக்கு ஒரு தமிழ் பேசுறது சிரிப்பா இருக்கு சார். நான் இவங்களை தூக்கி அங்க வந்தா நீங்க லாக் அப் பண்ணுவீங்களா சார்? சரி சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். இதான்டா போலீஸ். மக்கள் பிரச்சனையை மக்கள் தான் தீர்த்து வைக்கணும். இதான் புரியுது. ஆக்சுவலி ஒரு தமிழ் காமெடி டைமிங் நல்லா இருக்குப்பா. மாயாவில ஒரு மாதிரி டிஃபரன்ஸ் வாக்கில் இருந்தார்ல, அதே கொஞ்சம் டோன் டவுன் பண்ணி நார்மலாக்குற மாதிரி இருக்கு. அடி வாங்கினாலும் பண பேக்கோட தான் அடி வாங்கணும். இவன் யாரு? இவன் பாருடே அவன் இடத்துல நானாங்களும் அதான் பண்ணிருப்பேன். அடி வாங்குறதா வாங்குறோம், இங்க இருக்கிற பணத்தை எடுத்துட்டு போக வேண்டியது. ஆஹா பறக்குது பணம். 2016க்கு முன்னாடி எல்லாம் பழைய 500 എങ്ങോട്ട് എടോ പരാതിക്കാരില്ലാതെ പോലീസ് ഡയഗ്രാം മ്യൂസിക് കേട്ടിയാ? டாங்கு டாங்கு சும்மா திருப்பி போ. ஐயோ இதுக்கு போய் தேங்க்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும். ஃபன் பண்றப்பா. தூள் பட ஃபைட் சாங் அது. பறவை முனியமா போடுவாங்கல. சரியான ஆம்பளை. ஆம்பளைனா இப்படி தான் இருக்கணும். கடவுளா இவனா? அந்த மலையாளத்தான் அவங்க கேங். ஃப்ராட். இவங்க எல்லாம் ஒரே டீம். அப்படியா? நினைச்சேன் நானும். அப்ப இவனையும் காலி போட்டு போறாங்க. எல்லாரும் படம் தள்ளி போயிட்டாங்க.
ചിത്തപ്പ ഏയ് ആരാ ഉൻ ചിത്തപ്പ? അതെന്താ ചിത്തപ്പ ചിത്തപ്പ അങ്ങനെ പറയുന്നേ? തേൻമൊഴി ചിത്തപ്പയെ ബഹുമാനത്തോടെ ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ചിത്തപ്പയെ ഞാനും ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കണ്ടേ? ചിത്തപ്പൻ എത്ര തെണ്ടിയാലും ചെറ്റിയാലും ചിത്തപ്പ ചിത്തപ്പ തന്നെയല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ചിത്തപ്പ ഞാൻ ചിത്തപ്പനെ ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എന്റെ പൊന്നു ചിത്തപ്പ. ഏയ് പുറമ്പോക്കെ, இந்த ധർമ്മരാജൻ നിனைച്ചാൽ ഒന്നേ. ധർമ്മരാജന? എടാ രായപ്പ, നീ എന്നാടാ ധർമ്മരാജനായത്? കൊഴിഞ്ഞാൻ പറയപ്പെട്ട് മുറുക്കുമറ്റി നടന്ന മുറുക്ക് രായപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മരാജനായതെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ നീ മാതൃഭാഷയെ തെറി പറയിപ്പിക്കല്ലേ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയാനാ. എന്റെ അമ്മാവന്റെ കട നീ തല്ലിപ്പൊളിച്ചതിന് പകരമായിട്ട് നിന്റെ മച്ചമ്പിയുടെ കട ഞാൻ പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊളിച്ചടുക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈടാക്കി. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ചിത്തപ്പാക്ക് നിമ്മതിയായല്ലോ. ചിത്തപ്പാക്ക് നിമ്മതി, എനിക്ക് നിമ്മതി. എന്നാ ഇനി ഫോൺ മാറി പൊന്മാടി കന്നഡ. இவர்தான் மாமா மாவன். അച്ചു பண்ணது ചായ അവനോട് നല്ല ക്ഷീണം കാണും. അല്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ഈ കുഞ്ഞമ്മ ഊസാ. മാത്രമാണ്. പോലീസ് വന്നിരുന്നു. കേരളായ തമിഴ്നാടാ. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ടെൻഷൻ കണ്ടാത്തൊന്നും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് പോലീസ് വരുന്നത്. അമ്മാവന്റെ കട പൊളിച്ചതിന് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം തന്നു. ആ ചന്തമുക്ക് ഞാനൊരു കട നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് കായ്കറിയാ അവര്. എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത? നീ എന്നും ഇങ്ങനെ വെട്ടും കുത്തുമായിട്ട് ജീവിച്ചാ മതിയോടാ. നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത്. ഓ, നാട്ടിലൊരു പെട്ടങ്ങണാപ്പനുണ്ടല്ലോ, അവൻ നല്ല ജീവിതം ജീവിക്കും. അവനെ നല്ല പ്രായത്തിൽ പെണ്ണും കെട്ടി കുടുംബമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ലേ? അവൻ കെട്ടിയതോടെ ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം പോയെന്ന് മതിയല്ലോ. പൊട്ടങ്ങണാപ്പന് മക്കളില്ലല്ലോ. ഓ, നിങ്ങളും മക്കളില്ലാ കമ്പനിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. നിന്റെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിരുന്നു. കാവിലെ കൊടിയേനെങ്കിലും നീ ചെല്ലുമോ? ഞാൻ എങ്ങും പോണില്ല. അവിടെ ചെന്ന് അവനുമായിട്ട് തല്ലു പിടിക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്ക് അവന്റെ മുഖം കാണുന്നതേ കലിയ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ കണ്ണാടി നോക്കുന്ന പോലും ഭയമാ. അവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയാനിരിക്കും. ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ തല്ലുകൂടൽ തീരുന്നില്ലല്ലോടാ. തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് അവനിപ്പോഴും വൈരാഗ്യമല്ലേ? അവൻ അകത്തായപ്പോ അവനോട് ഞാൻ എല്ലാം പോയി തുറന്നു പറഞ്ഞതാ. അവന് പറയാൻ ഞാൻ പോയി കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ ഒരു വാശിക്ക് അവൻ കയറി ഏറ്റതല്ലേ. പിന്നെ എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത്? ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി അവൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ. അവൻ വഴിപാടിന് വെട്ടി പാടെന്നെ തുടർന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. തമ്മിൽ വെട്ടിച്ചാണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ ജോലി? എത്ര വന്നാലും അവൻ സ്വന്തം ചോരയല്ലടാ. നീ കൊറേയൊക്കെ കണ്ടില്ലാന്ന് വെച്ചാ മതി. നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാത്തതിന്റെ അച്ഛൻ വിളിച്ചത്. നിന്റെ പെങ്ങക്ക് നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയുണ്ട്. ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്മായി. അവിടെ ചെന്ന അലമ്പാവും. ഉത്സവത്തിന് അവർക്കുള്ള ഡ്രസ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ ഗോവിന്ദന്റെ കൊടുത്തുവിടാം. അതുപോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് ആ പൊട്ടൻ എന്നെ കാണുന്നതേ കലിയ. ഇനി അവൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുവോ? അത് അവന്റെ മാത്രം വീടല്ല, എന്റെയും കൂടെയാ. അവൻ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഇട്ടാ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ. അല്ല, എനിക്കങ്ങനെ പേടിയുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല. നീയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രസമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയില്ലേ. ഇനി ഏതായാലും തേൻമൊഴിയും കൊണ്ടേ നാട്ടിലേക്കുള്ളൂ. അതൊരു വാശിയാ. தேன்மொழி தெரியுமா? தேன்மொழி தானே இவர் பின்னாடி சுத்தி வருது. அது கரெக்ட் தான். അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി എടുക്കാൻ പൊള്ളാച്ചി വരണമല്ലോ. നീ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചോ. ഞാൻ ആംബുലൻസ് ഇരിക്കും നിൽക്കിയത്. പീതാംബരൻ. സുരജ് നാട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ കയറിക്കോ. നീ ഇതെവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നത്? ഒന്നും പറയണ്ട, ഭയങ്കര കോമഡിയാ. അമ്മാവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാൻ പോയതാ. അതിനെന്താ ചിരിക്കാൻ? എങ്ങനെ ചിരിക്കണം? പുള്ളിക്കാരന് ചിക്കൻ കുനിയെ പിടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡിണ്ടിഗലുള്ള മോളുടെ വീട്ടിൽ പോയതാ. അവിടെ വെച്ച് കാള കുത്തി മരിച്ചു. പുറക്കപ്പായിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പശു എന്ന് കരുതി കാളയെ കറക്കാൻ ചെന്നതാ. ദോഷം പറയരുത്, കാളയുടെ ഒറ്റ കുത്തിന് തന്നെ അമ്മാവൻ മരിച്ചു കൊടുത്തു. കൊതുകിനെ ഭയന്ന് കാളയ്ക്ക് ജീവൻ അർപ്പിച്ച ആ മഹാ മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോക്ക് കണ്ടോളൂ. ചിരിക്കരുതേ. ക്രൂവലാണ് சிரிப்பா இருக்கேப்பா. അപ്പോൾ எப்படி കണ്ടുപിടിക്കാங்கല്ല? വിഷമിക്കാതിരിക്കും. ഇതിലും വലുത് ഏതാണ്ട് വരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തീർന്നെന്ന് കരുതിയാ മതി. കെട്ടിക്കാറായ 2 പെമ്മക്കളുണ്ടല്ലേ? മിണ്ടായില്ലേ, പെമ്മക്കളൊന്നും അല്ല, പാലക്കാട് ഇറക്കാനുള്ള 2 പാസഞ്ചേഴ്സാ. നീ ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറി കയറ്റി. ഇവിടെ വിലക്കുറവല്ലേ? അമ്മാവന്റെ 16 അടിയന്തരത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാൻ തന്നെ ട്രിപ്പ് അടിക്കണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും ചെലവൊക്കെ എന്റെ തലയല്ലേ. കരച്ചിൽ മതിയായെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ. അമ്മായി, ഇനി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ. ഇനി അടുത്ത ആളെ കാണുമ്പോ കരയാട്ടാ. എന്തൊരനുസരണം. രണ്ടാള് മുന്നേ കറിക്കോ. தண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கானுங்களா அந்த படத்துல. അണ്ണൻ വരുന്നില്ലേ? അണ്ണൻ വരാതിരുന്ന പിന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാവും? അവിടെ ഉത്സവത്തിന് തല്ലുണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്?
ഇപ്രാവശ്യം അച്ചുവേട്ടനാ പ്രസിഡന്റ്. പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിന്റെ ബാലയുമുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന ബാല ആയിരിക്കില്ല, അവിടെ ചവിട്ടുനാടകമായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടിയാൽ ഉത്സവം ഒന്ന് കൊഴുകൊഴുക്കും. അച്ചുവേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒരു ഉഷാറും ഇല്ലെന്ന്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളായിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ നിരാശ കൊണ്ട് ഇച്ചിരി കള്ളുകൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിലും കള്ളു കുടിച്ചാ പുള്ളിക്ക് 100 നാവ. കേൾക്കുന്നവനത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ ഇടിയ. ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க, லைட்டா தான் டிஃபரன்ஸ். இல்ல ஹேர் ஸ்டைல் டிஃபரன்ஸ் இவரு தெரியுதா? എന്റെ കൊച്ചിന് കള്ളും ചിലപ്പോ കഞ്ചാവ് ഞാൻ കൊടുക്കും. അയ്യോ നീയാണോ പൊട്ട. നീ എന്ത് തേങ്ങയാണ് പറയുന്നേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. അവളെല്ലാം സെറ്റാ. ഇതാണ് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അച്ചു. അശോകൻ அவ்வளோதான், சோழி முடிஞ்சு. போல ஏமா அந்த பாப்பா உள்ள விட்டது? എന്റെ ചന്ദ്രൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇടിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാന്ന്. രണ്ടെണ്ണം ശരിക്കും കിട്ടിയ അച്ചുവിന്റെ ഭാഷ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞാണെങ്കിലും ഭാര്യ ആണെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇവിടെ നിയമമില്ല. കൊഞ്ചിക്കാനും ലാളിക്കാനേ നിയമമുള്ളൂ. എങ്ങോട്ടാ? ഇവിടെ എന്തോ കൊച്ചിനെ കൊഞ്ചിച്ച് കരച്ചില് മാറ്റാൻ. அளவு கிளி கிளி கிளியா എനിക്ക് കൊഞ്ചിക്കാൻ അറിയില്ല, சிரிக்க போகுது. വഞ്ചിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ. എന്റെ മുത്തേ, ഇത് തന്നെ സൂക്കേട് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ പൊന്നും പൊടിയും വിറ്റ് കള്ളു കുടിക്കും. മഹാഭാവി ആകെ 1.5 ഗ്രാമിന് കമലം വിറ്റോ? തോട വസ്താമാ പാടില്ല, പിച്ചക്കാര് പിടിച്ചോണ്ട് പോ. തുണ്ട് തുണ്ടാ വെട്ടി സാപ്പിട കുത്തുற. മേലിൽ നീ കുട്ടി എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നിന്നെ വെട്ടി എറിഞ്ഞ് ഷാപ്പിലെ കറിയായിട്ട് വിളമ്പുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേട്ടോടാ കുടുംബം നോക്കാത്ത തെണ്ടി. അതെന്റെ പേർക്ക് പറഞ്ഞതാ. കുടുംബം നോക്കാതെ തെണ്ടി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കൊച്ചിന് പുതിയ കമ്മല് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്. മാമൻ കൊടുത്തില്ല, ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു മേടിക്കണം കേട്ടോ. എന്റെ പറ്റൂടി ഇവന്റെ പേരിൽ എഴുതിയേക്കട്ടാ. ഓടി. ஓகே, பார்ட் 1 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.